महानदी आसीपे मध्यम बन्या महानदी आसीपे मध्यम धरणर बन्या राजस्व मंत्री कहले उत्तर में कमिब दक्षिण और पश्चिम में बढ़ राज्यर वर्षा वित्पात समीक्षा पर राजस्व मंत्री ये सूचना उत्तर ओडिशा रे आगक प्रभाव कमिब दक्षिण और पश्चिम में ये बढ़ सूचना देते राजस्व मंत्री महानदी आसीपे मध्यम धरणर बन्या एक राजस्व मंत्री कहते उत्तर में कमिब और दक्षिण सहित पश्चिम में बढ़ राज्यर वर्षा वित्पात समीक्षा पर राजस्व मंत्री ये सूचना हस्तगत होती उत्तर ओडिशा रे आगक प्रभाव कमिब वर्तमान समय प्रभाव अधिक देखा मिलूँ उत्तर ओडिशा रे कारण बालेश्वर भद्रक स्थिति पूरा संगीन रही दक्षिण पश्चिम में आगक बढ़िबा बोली कहते राजस्व मंत्री पश्चिम ओडिशा और दक्षिण ओडिशा रे यह बढ़िबा बोली राजस्व मंत्री प्रतिक्रिया कहते महानदी आसीपे मध्यम धरणर बन्या यह आशंका करा वर्तमान समय स्थिति देखा राजस्व मंत्री यह सूचना प्रदान करिसेंती उत्तर में कमिब धीरे धीरे एवं दक्षिण पश्चिम में यह बढ़ वर्तमान समय उत्तर में स्थिति टिके संगीन रही कारण आपण मैंने देखुवे जलका बढ़ी सेपटे बैतरणी बढ़िबार लगी स्थिति टिके संगीन रही राज्य में वर्षा वित्पात समीक्षा करने पर राजस्व मंत्री ये सूचना प्रदान करिसेंती उत्तर ओडिशा रे आगक प्रभाव कमिब वर्तमान जो प्रभाव रही धीरे धीरे कम हो ये प्रभाव एवं दक्षिण ओडिशा एवं पश्चिम ओडिशा रे यह बढ़िबो बोली सूचना प्रदान करिसेंती ये वर्तमान समय बन्या संपर्कित अपडेट जहाँ आसुची महानदी आसीपे मध्यम धरणर बन्या एक राजस्व मंत्री कहते धीरे धीरे उत्तर में जो प्रभाव रही वर्तमान समय विभिन्न चाष जमी बन्या पानी रे जलमग्न रही तार प्रभाव धीरे धीरे कमिब एवं विभिन्न अंचल जलबंदी स्थिति देखा मिलूँ तार प्रभाव धीरे धीरे कमिबा जाउछि एवं दक्षिण पश्चिम यह धीरे धीरे बढ़ जेहेतु महानदी बन्या आसीब से पश्चिम बढ़ ये समस्या टी आपने देखुं चित्र विभिन्न स्थान में केमती जलमग्न परिस्थिति अनेक स्थान में पानी जमा हो रही लोक मैंने जलबंदी अवस्था जीवन अतिवाहित करुछंती विभिन्न स्थान में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रही राज्य सरकार पूरापूरी तत्पर रही प्रशासन उपरे नजर रखिंट अंपटे जदि देखा जिला प्रशासन माने तत्पर रही आप चित्र देखुवे बालेश्वर भद्रक केन्दुझर और जाजपुर चित्र आम देखा कि भाव में पानी केते उच्च प्रभावित होउछि वर्तमान समय एवं प्रभावित होउछंती अनेक अंचल जलमग्न होइछि अनेक अंचल लोक मानक भितर छनका पशिछि महानदी में आम तो आज 616 फुट पहुंचु लेवल 630 फुट तार फुल आप जानते तेल बेसिन में बहुत वर्षा होमर मिडिल डिच गुड़ा हीराकुद खैरमाल बरमूल बलांगीर बरगढ़ एगुड़ा सब बहुत वर्षा काली संध्या सुधा आम आउ थे महानदी फुल आम आशा करुँ पाखापाखि काली संध्या सुधा 8.5 ରୁ 9 लाख क्यूसेक्स मंडल पहुंचो बोली आज सन्धार आम खैरमाल परिस्थिति आकलन करुँ यहाँ गोटे आम कहीपर मॉडरेट फ्लड कारण आमर 8 लाख अधिक हेल्ले आम केयरफुल हाँ पड़ो सब एरिया आमको वाच एंड वार्डर रहा पड़ो जदि फ्लड 10 लाख उपरକୁ गले आम आगे बेस सतर्क हो जहाँ परिस्थिति कारण आम बर्तमान सुधा हीराकुद कौन पानी छाड़ी ना केवल जहाँ जहाँ फ्री कैचमेंट तेल नदीर आउ जो बाकी अच्छी अंग झारसुगुड़ा बरगढ़ बलांगीर एटी नुआपड़ा एगुड़ा जो वर्षा है वर्षा जो बन्या जल आसबार संभावना देखा काली संध्या सुधा आम आशा करुँ मंडली 9 लाख क्यूसेक जल पहुंचो वर्तमान खैरमाल 7.5 लाख क्यूसेक जल प्रवाहित होती खैरमाल आमर ये मंडली आसपा गोटे दिन लगे आम काली संध्या सुधा 7.5 ରୁ 9 लाख पाखापाखि पहुंचो बोली आशा करूँ मध्यम धरण बन्या हो पारे जदि आम 10 लाख क्रॉस कर 10 लाख तले रहा छोट धरण बन्या हम आपण मैंने शुणुले जल संपद विभाग सर्वोच्च जंत्री ये सूचना रही जो भाव में संपूर्ण पानी हीराकुद छड़ा जाना जिते छड़ा जीव पानी से ये स्थिति आहरी टिके बढ़ मध्यम धरणर बन्या आसवा कथा जहाँ से सूचना प्रदान करुले आपण देखुं बन्यार स्थिति वर्तमान समय विभिन्न स्थान में बन्या वित्पात देखा मिली वर्षा वित्पात कारण लगातार ये वर्षा जारी रही अनेक स्थान में वर्षा छाड़गला किंतु आम चित्र देखु आपण बालेश्वर चित्र देखु केमी जलार्णव स्थिति जाजपुर में स्थिति संगीन रही केन्दुझर और भद्रक में स्थिति संगीन रही जगदीश दास सीनियर रिपोर्टर आम सहित जोड़ी होती अधिक सूचना जगदीश राजस्व मंत्री समीक्षा करने पर किसी सूचना प्रदान करिसेंती जे बन्या मध्यम धरणर आसीपे एवं सरकार पूरापूरी सजग रही किंतु स्थिति को देखिकी बिल्कुल जो भाई भाव गोटे बड़ सूचना देखते सर्वोच्च जंत्री जल संपद विभाग जहाँ से कहते जे महानदी में गोटे मध्यम धरणर बन्या आसूची
ଏବଂ ଯେହେତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତେଲ ନଦୀର ବେସିନରେ ବର୍ଷା ପ୍ରବଳ ପରିମାଣ ହେଇଛି, ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ବର୍ଷା ହେଇଛି, ତେଣୁକରି ଯଦି ଦେଖିବା ତାହେଲେ ମହାନଦୀ ଅବବାହିକାଟି ଖୁଲୁଛି। ତେଣୁକରି ମହାନଦୀରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଯଦି ଦେଖିବେ ମୁଣ୍ଡଳିକୁ ପାଖାପାଖି 8.5 ରୁ 9 ଲକ୍ଷ କ୍ୟୁସେକ୍ ଜଳ ପ୍ରବାହିତ ହବ ଆସନ୍ତାକାଲି ସନ୍ଧ୍ୟା ସୁଦ୍ଧା। ତେଣୁକରି ଯାହା ଆଶା କରାଯାଉଛି ଯେ ଗୋଟେ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବନ୍ୟା ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି ଏବଂ ଯୋଉ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଜଳ ସମ୍ପଦ ବିଭାଗର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ତା ସହିତ ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯେହେତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦିନେ 2 ଦିନ ବର୍ଷା ସେଭଳି ନାହିଁ ଏବଂ ପାଗ ସ୍ୱାଭାବିକ ରହିପାରେ, ବର୍ଷା ଯେହେତୁ ନାହିଁ ତ ନିହାତି ଭାବରେ ପାଣିର ପରିମାଣ ବା ଜଳର ପରିମାଣ କମିବ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଯେତିକି ଫ୍ଲଡ୍ ରହିଛି ବା ଯେତିକି ଇନଫ୍ଲୋ ହଉଛି ସେଇ ଅନୁଯାୟୀ ଯଦି ଦେଖିବା ତାହେଲେ ମହାନଦୀରେ ଗୋଟେ ମଧ୍ୟମ ଧରଣ ବନ୍ୟା ଆସୁଛି। ଏଥିନେଇ ମଧ୍ୟ ସଜାଗ ରହିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି, ଯାହା ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିବା କଥା ସରକାରଙ୍କୁ ସେ ବାବଦରେ ମଧ୍ୟ ଅବଗତ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଯଦି ମହାନଦୀରେ ବନ୍ୟା ଆସୁଛି, ମହାନଦୀ ଯେହେତୁ ଖୁଲୁଛି, ମଧ୍ୟମ ଧରଣ ବନ୍ୟାରେ କୋଉ ଅଞ୍ଚଳ ବେଶୀ ପ୍ରଭାବିତ ହେବେ ଯଦି ଦେଖିବା ତାହେଲେ ନିମାପଡା ବେଶୀ ପ୍ରଭାବିତ ହବ, ଗୋପ ଅଞ୍ଚଳ ବେଶୀ ପ୍ରଭାବିତ ହବ ଏବଂ ତା ସହିତ ଅସ୍ତରଙ୍ଗ ଏସବୁ କଣାସ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ ହବ। ଏସବୁ ଅଞ୍ଚଳ ଗୁଡିକ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ପ୍ରଭାବିତ ହେବ। ତେଣୁକରି ସେଥିପାଇଁ ସତର୍କ ସୂଚନା ମଧ୍ୟ ଜାରି କରାଯାଇଛି ଏବଂ ମୁଣ୍ଡୁଳିରେ ଯେହେତୁ 8.5 ରୁ 9 ଲକ୍ଷ କ୍ୟୁସେକ୍ ଜଳ ପ୍ରବାହିତ ହେବାର ଯଥେଷ୍ଟ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ଏବଂ ଆଜି ଯଦି ଦେଖିବେ ତାହେଲେ ତାହା 7.5 ଲକ୍ଷ ରହିଛି। ଆସନ୍ତାକାଲି ସନ୍ଧ୍ୟା ସୁଦ୍ଧା ଯଦି ଦେଖିବେ ତାହେଲେ ତାହା 8.5 ରୁ 9 ଲକ୍ଷ କ୍ୟୁସେକ୍ ଜଳ ପ୍ରଭାବିତ ହେବାର ଯଥେଷ୍ଟ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ଏବଂ 8.5 ରୁ 9 ଲକ୍ଷ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି ତାହା ଗୋଟେ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବନ୍ୟା ବୋଲି କୁହାଯାଇପାରେ। ଏ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଯନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ। ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ତଦାରଖ କରିଛନ୍ତି ଯେ ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ବର୍ଷା ଜଳ ଯେହେତୁ ରହିଛି, ବର୍ଷାର ପରିମାଣ ବଢୁଛି ଏବଂ ତାର ସ୍ଥିତି କଣ ରହିଛି, ବନ୍ୟାଜନିତ ସ୍ଥିତି କଣ ରହିଛି ଏବଂ ଇଏ ଆଉ ଗୋଟିଏ ହୁଏତ ଗୋଟେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ମଧ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡିପାରେ ଯେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଜାଣିଛେ ଗତକାଲି 3ଟି ନଦୀରେ ବନ୍ୟା ଆସିସାରିଛି, ଆପଣ ଜଳକା କଥା କୁହନ୍ତୁ, ବୈତରଣୀ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଏଇ ସବୁ ନଦୀରେ ବନ୍ୟା ଆସିସାରିଛି। ଜଗଦୀଶ, ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶାରେ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ଏ ସ୍ଥିତି ଏବେ ଟିକେ ସଙ୍ଗୀନ ରହିଛି, ଯେମିତି ବୈତରଣୀରେ ପାଣି ବଢିବାରେ ଲାଗିଛି ଏବଂ ଜଳକାରେ ମଧ୍ୟ ଜଳସ୍ତର ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶାରେ କିନ୍ତୁ ଆଗକୁ ପ୍ରଭାବ କମିବ ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ଯାହା କହିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଦକ୍ଷିଣ ଆଉ ପଶ୍ଚିମରେ ବଢିବ ତ କୋଉ କୋଉ ଜିଲ୍ଲା ବେଶୀ ପ୍ରଭାବିତ ହେବ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ କିଛି ସମ୍ୟକ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି କି? ଦେଖନ୍ତୁ ଯାହା ସୂଚନା ରହିଛି ଯେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶାରେ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତି ରହିଛି ଏବଂ ଦିନେ 2 ଦିନ ଅର୍ଥାତ୍ ଆସନ୍ତାକାଲି ସୁଦ୍ଧା ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ନିୟନ୍ତ୍ରଣକୁ ଆସିପାରେ। ଯେହେତୁ ବର୍ଷା ଆଉ ନାହିଁ, ଦିନେ 2 ଦିନ ଧରି ଗୋଟିଏ ଫାଙ୍କା ସମୟ ମିଳିବ ଏବଂ ସେ ସମୟରେ ବନ୍ୟା ଜଳ ମଧ୍ୟ ନିଷ୍କାସିତ ହୋଇପାରିବ। କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଯଦି ଦେଖିବା ତାହେଲେ ଏହା ଆଉ ଯୋଉଗୁଡ଼ିକ ଜିଲ୍ଲା ରହିଛି ସେତିକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇପାରେ, ଯେହେତୁ ମହାନଦୀ ମଧ୍ୟ ଖୋଲୁଛି। ଯେମିତି ଆମେ କହିଲେ ଯେ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର ମଧ୍ୟ କିଛି ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇପାରେ, ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାର ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇପାରେ, ବିଶେଷ କରି ନିମାପଡା, ଗୋପ, କଣାସ ଏସବୁ ଅଞ୍ଚଳ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ ହବ। ତ ଏଥିପାଇଁ ଆଗୁଆ ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି କରାଯାଇଛି, ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଜଳ ସମ୍ପଦ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଏ ବାବଦରେ ଅବଗତ କରାଯାଇଛି। ଜଗଦୀଶ, ବିଶେଷ ଭାବରେ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ଫୋକସରେ ରହିଛି କି ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାରଙ୍କର ନିମାପଡା, କଣାସ, ଗୋପ, ଅସ୍ତରଙ୍ଗ କଥା ଯେହେତୁ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ? ଦେଖନ୍ତୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ, କାରଣ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଯେତେବେଳେ ମହାନଦୀ ଖୁଲିଥାଏ ଏସବୁ ଅଞ୍ଚଳ ବେଶୀ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଯେହେତୁ ମହାନଦୀ ଖୁଲୁଛି, ଗୋଟେ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବନ୍ୟା ଆସୁଛି, ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସବୁଠାରୁ ବେଶୀ ଯଦି ପ୍ରଭାବିତ ହବ ତାହେଲେ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ବୋଲି କୁହାଯାଇ ପାରିବ ଏବଂ ଯେହେତୁ ମୁଣ୍ଡୁଳି ପାଖକୁ ଆସିବ, ମୁଣ୍ଡୁଳିକୁ ଇନଫ୍ଲୋ ମଧ୍ୟ ଯଦି ଦେଖିବା ତାହେଲେ 8.5 ରୁ 9 ଲକ୍ଷ କ୍ୟୁସେକ୍ ଜଳ ପ୍ରବାହିତ ହବ। ତ ଏ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ମଧ୍ୟମ ଧରଣ ବନ୍ୟା ଯେହେତୁ ଆସୁଛି, ଏ ଅଞ୍ଚଳ ଗୁଡିକ ଜଳମଗ୍ନ ହେବ, ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହବ। ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସଜାଗ ରଖିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି, ତା ସହିତ ଅବଗତ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି ଜଳ ସମ୍ପଦ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ। ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ପୂର୍ବରୁ ଜଳକା ନଦୀରେ ବୈତରଣୀରେ ବନ୍ୟା ଆସିଥିଲା ଏବଂ ସେଠି ଯଦି ଦେଖିବେ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା, ଭଦ୍ରକ ଏସବୁ ଅଞ୍ଚଳ, ଯାଜପୁର, ଦଶରଥପୁର ଏସବୁ ଅଞ୍ଚଳ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି ଏବଂ ଜଳମଗ୍ନ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି। ବାଲେଶ୍ୱର ତ ଯଦି ଦେଖିବା ତାହେଲେ ସେଠି ସ୍ଥିତି ସଙ୍ଗୀନ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ମହାନଦୀରେ ଆସୁଛି ମଧ୍ୟମ ଧରଣ ବନ୍ୟା, ତାହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏ ଯୋଉ କୋଷ୍ଟାଲ ଓଡ଼ିଶାର ଯେତିକି ରହିଛି ଅଞ୍ଚଳ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ଯଦି ଦେଖିବା ଯେତେବେଳେ ଉପର ମୁଣ୍ଡରୁ ଜଳ ପ୍ରବାହିତ ହୋଇ ଆସିବ, କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଯେହେତୁ ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତି ରହିଛି, ହୀରାକୁଦ ମଧ୍ୟ ଖୋଲାଯିବ ନାହିଁ। ହୀରାକୁଦର ଯୋଉ 2ଟି ଗେଟ୍ ଖୋଲାଯାଇଛି, ସେଇ 2ଟି ଗେଟ୍ ଦେଇ ମଧ୍ୟ ନିଷ୍କାସିତ ହେଉଛି ଜଳ। କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ତାହେଲେ ହୁଏତ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଗେଟ୍ ଖୋଲାଯିବ, ଯେତିକି ବେଳେ ତଳ ସ୍ତରରେ ବା ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଲେବୁଲରେ ଯଦି ଜଳସ୍ତର କମିବ, ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ହୁଏତ ଗେଟ୍ ଖୋଲାଯାଇପାରେ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ହୀରାକୁଦର ଜଳ ଧାରଣ କ୍ଷମତା ହେଉଛି 630 ଫୁଟ।
ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଠାରେ ଯଦି ଦେଖିବା ଆଜିକା ସମୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ 616 ଫୁଟ ଜଳସ୍ତର ରହିଛି ହୀରାକୁଦରେ ଏବଂ 622 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ହୁଏତ ଯାଇପାରନ୍ତି। ଜଗଦୀଶ ଆଉ ଗୋଟେ କଥାର ସ୍ପଷ୍ଟତା ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବି ଯେହେତୁ ମହାନଦୀରେ ପାଣି ବଢୁଛି ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳକୁ ବନ୍ୟାର ଭୟ ରହିଛି ଲୋକମାନେ ଭୟଭୀତ ଅବସ୍ଥାରେ ରହୁଛନ୍ତି କଟକ ଆଉ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଜଗତସିଂହପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ କିଛି ଏମିତି ଭୟର ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି କି କିଛି ଏମିତି ସ୍ଥିତି ଉପୁଜିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି କି ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଯନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କିଛି ଏମିତି ସୂଚନା ମିଳିପାରିଛି କି? ଦେଖନ୍ତୁ ସାଧାରଣତଃ ଆମେ ଦେଖିଛେ ଯେ ଯେହେତୁ ମହାନଦୀ ଫୁଲିଥାଏ ସେ ସମୟରେ ଯଦି ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବନ୍ୟା ଆସୁଛି ଏହି ଅଞ୍ଚଳ ଗୁଡିକ ବେଶୀ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥାଏ। କଟକ ଜଗତସିଂହପୁର ଭଳି ଜିଲ୍ଲା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରେ ଯାହା ଆକଳନ କରାଯାଉଛି ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଯାହା ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଏ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବନ୍ୟାରୁ ବିଶେଷ କରି ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାରେ ଦେଖିବା ନିମାପଡା ଗୋପ କଣାସ ଏସବୁ ଅଞ୍ଚଳ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇପାରେ। ହୁଏତ ଆଜି ରାତିରେ ବା ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା ସୁଦ୍ଧା ମଧ୍ୟ ଜଣାପଡିବ ଯେ ଯଦି ଇନଫ୍ଲୋ ଅଧିକା ରହୁଛି ବା ଜଳସ୍ତର ଅଧିକା ବଢୁଛି ବନ୍ୟା ଜଳ ଅଧିକା ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଛି ତାହେଲେ ହୁଏତ ଅଧିକା ମାତ୍ରାରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ କରିପାରେ ଯାହାର ଫଳସ୍ୱରୂପ ଆମେ ଦେଖିପାରନ୍ତି ଯେ ଜଗତସିଂହପୁର ଭଳି କିଛି ଜିଲ୍ଲା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇପାରେ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ସେଭଳି କୌଣସି ସୂଚନା ଦିଆଯାଇ ନାହିଁ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଯନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ। କିନ୍ତୁ ଏଠି କଥା କୁହାଯାଇପାରେ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଯୋଉ ମଧ୍ୟମ ଧରଣ ବନ୍ୟାଟି ଆସୁଛି ମହାନଦୀରେ ମହାନଦୀ ଯେହେତୁ ଖୁଲୁଛି ତେଣୁକରି ଏହାର ପ୍ରଭାବ ବିଶେଷ କରି ନିମାପଡା ଗୋପ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ପଡିପାରେ ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାରେ ନିମାପଡା ଗୋପ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ପଡିପାରେ ଆପଣ ଯାହା ସୂଚନା ଦେଉଛନ୍ତି ସରକାର କିନ୍ତୁ ତତ୍ପର ରହିଛନ୍ତି ଏ ସବୁ ମୁକାବିଲା କରିବା ପାଇଁ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣଙ୍କୁ तमाम सूचना ପାଇଁ ଜଗଦୀଶ। दर्शक बंधु जो भाव में विभिन्न अंचल महानदी जेहेतु बन्या जल प्रवाहित होउछि अधिक मात्रा रे वर्तमान पई एवं ये बढ़ी धीरे धीरे स्थिति संगीन होउछि तलिया अंचल रे भयर वातावरण कारण अनेक तलिया अंचल जलमग्न हेबार आशंका भी करा जाउछि। ये समीक्षा मध्य करा जाइछि राज्य सरकार द्वारा सर्वोच्च जंत्री जे सूचना देउथिले जहा जे महानदी रे मध्यम धरणर बन्या आसी पारे एवं प्रभावित हेबाकु थिबा अंचल गुड़िक उपरे पूरापूरी फोकस करा जाइछि। राज्य सरकार तत्पर रहिछन्ति फोकस रे रखिछन्ति। Choose excellence. Choose Kripajal Engineering College. Admissions open for Diploma, B.Tech, M.Tech, MCA, MBA and PGDM. Apply now.